बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अधिक खास हेबा पई जाउछि। काहींकि जानिछंती काहींकि ना आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो आपणकर मासिक राशिफल विषय रे, जहाँकि मई मास 2026 आपणक पई किपरि कटिबो एवं नवग्रह मानकर आपणकर स्थिति किपरि रही अछि एवं आपणको जो ग्रह माने खराब फल गुड़िक प्रदान करुछंती शेषरे सेमानंक पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक रहिबो। एहा सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ताहा संपर्क रे जानिबे। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। भक्ति आउ श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप से लिखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानि नबा जे नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किभଳି रही अछि। देखंतु राशि चक्रर सप्तम राशिटी हेउछि तुला राशि। तुला राशिर स्वामी बा अधिपति रहिले शुक्र। शुक्र आपणकर अष्टम स्थान रे अवस्थान करिछंती। राहु पंचम स्थान रे अछंती। शनि एवं मंगल षष्ठ स्थान रे अवस्थान करिछंती। सूर्य बुध सप्तम स्थान रे अवस्थान करिछंती। गुरु बृहस्पति नवम स्थान रे अछंती। केतु आपणकर एकादश स्थान रे अवस्थान करिछंती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर स्वास्थ्यर कथा आलोचना करिबा ताहेले कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाए। प्रथम घरर अधिपति शुक्र अष्टम घरे अवस्थान करिछंती। तेणु 14 मई को शुक्र नवम स्थान को प्रवेश करिवे। किंतु पंचम रे राहु अछंती आउ पंचम घरर स्वामी शनि षष्ठ घरे अछंती। तो पंचम घरर संयोग जेहेतु द्वादश घर सहित बनुअछि, बुध अष्टम घर को चली जिवे। तो एइठी देखा दउछि आपनंकु केयरफुल रहिबा पई पड़िबो। प्रथमतः आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। खाद्य पेय उपर ध्यान देवा पई पड़िबो। बद हजमी आपणकर होई पारे। आपण डरिबा, निद स्ट्रेस हेबा, निद कम हेबा एही सब देखा दउछि आपणकर 11 मई पर्यंत। किंतु तापरे आपणकर सुधार आसीबो। सही समय रे जहाँ भी कहिली ग्रह मानकर स्थिति किछि एहीपरि भावरे रहिछि। सेथिपई आपणकर स्वास्थ्य प्रति आपणको विशेष भावरे ध्यान देवा पई पड़िबो। तेबे बंधु माने जदि विद्यार्थी मानक पई आलोचना करिबा शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो, तेबे देखंतु पंचम घरटी हेउछि शिक्षा क्षेत्रर घर। पंचम घरर अधिपति शनि। शनिंकर कनेक्शन द्वादश घर सहित बनुछि। द्वादश घर को दृष्टि पकाउछंती। तेणु बुध आपणकर से अष्टम घर को आसीजिवे। शुक्र निज गृह रे अछंती, विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती। तेणु एठारे आपणकर पाठ पढ़ा को नहीं बहुत भल रही। खाली आपण कहा कथा शुणंतु नहीं। राहु जेहेतु आपणकर पंचम रे अछंती तेणु टिके डाउट आसीपारे। आपण डिसीजन ठीक से न नहीं पारंती। जेहेतु शनिंकर दृष्टि मध्य द्वादश घर को पड़ुछि, तेणु फॉरेन ट्रैवल मध्य आपणकर रहिछि। तेणु दूर यात्रा मध्य आपण पाठ पढ़ा को नहीं करि पारंती। खाली मन को टिके स्टेबल रखंतु। पाठ पढ़ारे मन लगांतु। इयाडे सियाडे मन लगांतु नहीं। आउ कहा कथा शुणंतु नहीं। आपणकर जहाँ इच्छा हेउछि पढ़ंतु। एग्जाम रे आपणकर मन लगे कि पाठ पढ़ंतु। आपणकर फॉरेन ट्रैवल रहिछि। पाठ पढ़ा पई मध्य दूर यात्रा करिवे। आउ लक्ष्य स्थान रे आपण पहुँची पारिबे। तेबे बंधु माने जदि आपणकर प्रेम जीवन विषय रे आलोचना करिबा तो प्रेम जीवनर घर हेउछि आपणकर पंचम घर। पंचम घरे राहु अवस्थान करिछंती। राशिर स्वामी शुक्र से अष्टम घरे अछंती। शुक्रंक ठारू एकादश घरे शनि अछंती। तेणु एइठी देखा दउछि जे आपणकर प्रेम बढ़िबो। फीलिंग्स मध्य एहा बहुत भल रहिबो। किंतु प्रत्येक छोट छोट कथा गुडी को नै कि आर्ग्युमेंट, जुक्ति तर्क एवं झगड़ा झांटी भली समस्या मध्य देखा दउछि। कारण सूर्य, मंगल, गुरु बृहस्पति प्रथम घर को देखुछंती। तो मुंडी स्वभाव निश्चिंत रूप से रहुछि। एवं आपणकर जेहेतु राहु पंचम घरे अछंती, तेणु राहु कौन करिथांती ना से होइथांती छाया ग्रह, पापी ग्रह। डाउट सृष्टि करथांती आपणक मनरे। एवं आपणक जीवन साथींकर मनरे मध्य डाउट्स
ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ କରିବା ଫଳରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କଟା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହକୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସବୁ କଥା ଆମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣିକି, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନେ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ତ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆସିଯିବେ ସପ୍ତମ ଘରକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଦେବ। ସେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ରାଗ ରହିପାରେ, ଅଗ୍ରସନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ରସନ ରହିଛି, ଇଗୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ 11 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ ରହିବ, ଗର୍ବ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ, ଏହି ସବୁକୁ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 90% ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଟିକେ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଛି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ। ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 15 ମଇ ପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ନବମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଯିବେ ମାନେ, ଟ୍ରିକ୍ ଭାବକୁ ଯିବେ ମାନେ, ଟ୍ରିକ୍ ଭାବଟିକୁ ଖରାପ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖାଦେଉଛି କି 11 ମଇକୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ଦଶମ ଘରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ଶକ୍ତି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ହାଇ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରିଟିଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ସବୁକିଛି କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 15 ମେ ପରେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ର ଯୁଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ସିନିୟର ବସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା କରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି।
ତେଣୁ ଆପଣ ସହଜରେ କାମଟିକୁ କରିନେବେ। ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାଧା ଆସିବ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ କାମଟି ପୁରା କରିନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେବେ ସେହି କାମଟିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପଲିଟିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରାଇବେ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ର କାରକ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି କି 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ 15 ମଇ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ସଞ୍ଚୟ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଛି। ହେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ରେ ସେତେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ତ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଛି ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାହା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।